ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर, नानक जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, नाहन निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लावो, बिखम नदी जाय तरनी। राजान राज, पानान पान, देवान देव, उपमा महान। चवर तखत छतर दे मालक परम सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच हर जस सरवण करन लई इकत्तर होई गुरु रूप साध संगत जी। सारे गुरमुख प्यारे माई भाई बजुर्ग बच्चे, गुरु पातशाह जी दी बख्शिश कीती होई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 4-4 ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 5 ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ
जितने तुसी कारोबार करते हो, जिन्नी तुहाडे जीवन की भज दौड़ है, उस सब दे पिछे सुख खड़ा है कि तुसी सुख चाहुंदे। तुहाडे ते सवाल करके कोई व्यक्ति ये पूछे कि 20-20 घंटे काम क्यों करते हो, तो तुसी एको ही गल कहोगे कि भाई साहब सुख लेना है, जे कम करांगे 4 पैसे आउणगे, असी सुख लवांगे, परिवार सुख लेगा, इसलिए कर रहे हैं। तुहाडे जीवन का हर काम सुख नाल जुड़िया होया है। जदों तुसी गुरु कोल आउंदे हो, गुरु कोल आके भी तुसी सुख की मंग करते हो, गुरु साहब के चरणों में जोदड़ी करते हो कि महाराज सुख दें। अपनी अरदास, परिवार की अरदास, होर रिश्तेदारां दी अरदासां, सज्जणा मित्रां दी अरदासां, सब विच तुसी सुख मंगते हो। सुख दे विपरीत एक शब्द है जिन्हों असी दुख कहते हैं। सब तो पहला सानू दुख अते सुख बारे समझना पेगा। दुख ओ जो तुहाडे मन दे उल्ट होवे, तुहाडी मर्जी मुताबिक ना होवे, जिस विचों तुसी लंघो ते तुसी ठीक फील ना करो, तुहाडा मन कल्प जाए, तुसी उसनूं दुख कहते हो। जिहड़ा तुहाडे मन दे अनुकूल होवे, जिन्हां गल्लां विच रह के तुसी बाग-बाग हो जाओ, ਜਿਹੜੀਆਂ विचारां तुहानूं सुकून दिंदियां ने, शांति दिंदियां ने, जिन्हां विचारां नाल जां जिन्हां गल्लां नाल तुहाडे दूजे मित्र भी कहते हैं बड़ी तेरे ते किरपा है, बड़ा सुखी है, उन्हां गल्लां नूं तुसी सुख कहदे हो। गुरबाणी मुताबक जीव जितने कर्म करता है, करता तो सुख ਲਈ है, पर जदों असी इस दे सारे कर्मां वल तक के उन्हां दा फल वेखदे हैं तां वो सुख नहीं हुंदा। गुरदेव पिता पावन बाणी च कहते हैं कि सुख मांगत दुख आगे आवे, 100 सुख हम हो ना मांगिया भावै। कहते मंगदा सुख है ते अगे दुख आउंदा है, ऐसा सुख मंगना मैनू भाउंदा नहीं, मैनू चंगा नहीं लगता। किते गुरु पिता ये गल कहते ने कि सुख कै हेत बहुत दुख पावत। इस व्यक्ति का हित जिहड़ा है, प्यार जिहड़ा है, वो तो है सुख नाल, चाहुंदा तो सुख है, पर सुख की प्राप्ति लई बहुते दुख उठा रहा है। सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। माता पिता की सेवा करता है, माता पिता दे चले जाने तो बाद फिर बच्चों की सेवा करता है, फिर कहता मैं इन्हां दी प्रतिपालना करनी है। उन्हां दे जन्म तो लैके अपनी मौत तक ये उन्हां दा गुलाम हो जाता है। उन्हां दा सारा बोझ अपने सिर ते चुक लैंदा है, पर कोई गारंटी नहीं इस गल दी कि जिहड़ी भावना नूं अपने हिरदे विच लैके ये अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, वो भावना इसकी पूरी होएगी। पातशाह तो पुछोगे सतगुरु तो गुरदेव पिता पावन बाणी च बचन करते हैं कि माँ बच्चे की प्रतिपालना क्यों करती है, अपने पेट विच 10 महीने उसनूं रख के क्यों प्रतिपालती है। तो गुरदेव पिता बाणी च कहते ने ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा। अज विज्ञान का युग है,
माता दे उदर विच पए बच्चे दा पता ला लेंदे ने लोग कि लड़का है कि लड़की है। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈ। ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ 20-22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਖਵਾਏਗੀ। ਪਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ। ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਰੋਗ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕੀਤੀ ਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਦੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਭਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮੰਨੋਗੇ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੱਕਿਆ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਸਭ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਗਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜੋ, ਗਊ ਦੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗੀ ਉਸਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੱਸਾ ਤੋੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰੰਭਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਛੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 2 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਖਜੂਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰਝ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਰਝ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਚਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਜੂਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਖਜੂਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਝ ਉਸ ਖਜੂਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਆਲਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਨਾ ਚੌਕ ਚੁਗਣ ਗਈ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਗਈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਰਲਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕੂੰਜ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ, ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਫਲ ਸੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਫਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ, ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੇਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਲ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਫ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਬਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੀ, ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਬਤਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਘਲਿਆ ਜਲ ਅਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਲ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ, 4 ਕੁੰਟ 10 ਭ੍ਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ, ਤੈਨ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਣੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ, ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨ ਪ੍ਰਗਟਈ ਪਾਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਰਬ ਸਿਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ, ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਰੁੱਝ ਗਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਉਂ ਜਸਦਾ ਘਰ ਕਾਨ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਵੈਬ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਖੇਡਦਾ, ਬਾਹਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਵੇੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ, ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਆ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ। ਧਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਤ। ਧਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੇਗ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੇਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੇਗ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ। ਇਹ ਭੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਭੋਗ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗੰ ਤਰੋਗੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲਾ ਸਜਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। तो गुरुदेव जी कहते हैं, छेवें काम ना पुछा जात। भोग भोगद्या शरीर कृश हो जाएगा, शरीर की ताकत घट जाएगी। तो सतगुरु के बचन ने सतवें संझ किया घरवास। संझ का मतलब है शामां पै गईयां, रात पैण वाली हो गई। सतवें संझ किया घरवास। जदों शरीर की ताकत मुक गई तो हुणे दूसरिਆਂ ते क्रोध करदा है। अपने कोलों हुंदा नहीं कोई धंधा तो दूसरिਆਂ ते क्रोध करदा है। परिवार के मैंबरां नूं कहंदा, जदों मैं तुहाडे वर्गा हुंदा सा तां मैं ऐ करदा सा, मैं करदा सा। तो सतगुरु पातशाह जी कहंदे ने, 8वें क्रोध होआ तन नाश, 9वें धौले उभे साहा। शरीर दे केस चिट्टे हो गए, गहरे साह लैन लग्या। ते 10वें दद्दा होआ सुआहा। 10वीं अवस्था आई तो प्राण निकल गए। गुरु साहब कहते राख दी ढेरी बन गया। गए से गीत पुकारी ताहा। जदों जन्मिया सी ते गीत गाए गए सन। अज किसी ने गीत नहीं गाए बल्कि ताहां मारियां ने। गए से गीत पुकारी ताहा, उड्या हंस दसाए राहो। एक गल पक्की अपने हिरदे च याद रखियो कि जीवन विच जो काम करते हो, जो तुहाडे जीवन का टारगेट है, जदों तुसी प्राण छड्ड के शरीर तो बाहर जाओगे, उदों तुहाडी वो रूह, बाणी ने जिसनूं हंस कहा है, वो उस रास्ते ते जाएगा जिहड़ा तुहाडा टारगेट है। दान पुण्य दा है उस रास्ते ते, नाम सिमरन दा है उस रास्ते ते, संसार दे भोगां दा है उस रास्ते ते। उस मुताबिक तुहाडा जन्म होएगा, पुनर्जन्म जिसनूं कहंदे ने। उड्या हंस दिसाए राहो, आया गया मोया नाव। जदों संसार ते जन्म लिया सी, लोग कहंदे सन फलाणे दे घर विच पुत्तर आया। अज शरीर शांत हो गया तो लोग कहते मर गया फलाना, चलिया गया संसार तो, आया गया मोया नाव। ते नाम पै गया मोया, मर गया।
ਪਿਛੈ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਵ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਐਸਾ ਸੁੱਖ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ। ਤੂੰ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਤਨ ਧਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ, ਜਾਣਾ ਕੋਏ ਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁੱਖ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਜਮ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਕੇ ਕਾੜਿਆ। ਕਾੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੋਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਕੇ ਕਾੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਜ ਆਈ ਤੋਂ ਸੱਪ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੰਜ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ, ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ,
दुख जिहड़ा है जदों तू उसका चिंतन करेगा तो वाहिगुरू का नाम ना छड्ड। जे सुख आ जाए तो भी नाम ना छड्डी, ते जे दुख आ जाए तो भी नाम ना छड्डी। जहाँ दुख दे तां तुझे आराधी, सुख भी तुझे तिहाई। जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। वो तेरे अंदर शक्ति पैदा कर देवेगा कि दुख विच रहिंदा होया भी कवें ओदी बड़ी कृपा है, बड़ी मौज विच रह रहा। धन गुरु पातशाह जी कहते दूजा जिहड़ा इंसान लई दुख है वह है भुख का दुख। पहला दुख विछोड़े का दुख, वो कदों मिटेगा? जदों तेरा मिलाप हो गया। मिलाप कदों होएगा? जदों तू मिलाप लई तड़पिया, जदों तू इत्थे आके अरदास कीती, हथ जोड़ ले, गुरु दे चरना जोदड़ी कीती, मेल ले हो दयाल, टह पै द्वारिया, रख लेवो दीन दयाल, भरमत बहु हारिया। याद रखी, जदों तेरा मिलाप उस नाल हो गया फिर दुख नहीं रहेगा। फिर तो ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। दूजा दुख भुख का दुख। जिहड़ी भुख है वो केवल भोजन की नहीं हुंदी कि बंदे नूं भोजन की भुख है। भुख मान प्रतिष्ठा की हो सकती, भुख धन की हो सकती, भुख पुत्रां की हो सकती, भुख किसी पद की किसी अहुदे की हो सकती। भुख कोई व्याप जाए इंसान, अनेक तरह की भुख है। तो जिन्नी देर तक इनू भुख है उन्नी देर तक दुखी है, क्योंकि जदों तृप्त होएगा तो ही सुखी होएगा। जे बच्चे की भुख है, वाहिगुरू ने बच्चा नहीं दिता, तो उस भुख नूं दूर करने लई दुनिया की कुछ करदी। लोग अरदासां करते हैं, अरदासां करवाउंदे ने, पुनदान करते हैं। पुराने समय विच अनेक तरह के लोग ऐसे काम भी करते जिहड़े करने इंसानियत लई योग नहीं। तो कई मावां तुसीं पुराने समय कहिंदियां सुनिया होणगियां कि पुत्रा मैं तैनूं प्राप्त करने लई खूही जाल पाए। खूही जाल किवें पाए? किसी पखंडी ने दस दिता कि जे खूह विच मंजा वहा के, खूह विच जाके उस खूह दे पानी नाल उत्ते लै जाए प्रांत, तवा ते एक चुल्हा बालन नाल होए, उस मंजे ते तू बैठी होए, खूह दे पानी नाल गुन्ने आटा, आटा गुन के उत्थे खूह दे विच मंजे दे उत्ते प्रसादा पकाएं, वो प्रसादा पका लें तो फिर खा लें तो फिर तेरे घर पुत्र हो जाएगा। पुत्र की प्राप्ति लई मावां ने अजिहे कर्म भी किए। जे किसी ने यह कहा कि तू चुराहे विच जाके आ कुछ रख दे, उतों दी वो कोई लंघ जाए, कुछ टुट जाएगा पर तेरे घर पुत्र जन्म पाएगा, मावां ने वह भी किए। काम गलत सन। एक गल याद रखियो, तुहाडे लई गुरु की हदायत की है? तुहाडे लई गुरु की हदायत है कि जो मंगा है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। तो एक गल का होर ध्यान धरियो कि जे इत्थों कुछ ना मिलिया तो कितों भी नहीं मिलना। जिथे तुहाडा जी चाहे चले जाओ। किसे जिन्हों तुसी संत कहते हो संत कोले चले जाओ, किसे टूने टामण वाले कोले चले जाओ, जिथे तुहाडा जी करे चले जाना। पर जिहड़ा व्यक्ति गुरु के दर तो कुछ प्राप्त ना कर सकिया उन्होंने कितों प्राप्त नहीं होएगा। इत्थे खड़े होकर तुसी लोग रोजाना अरदास करते हो कि दर ऐसा है जो आवे सो राजी जावे। इस दर तो जो भी आउंदा है वो राजी जाता है। ये दर कदे किसी नूं खाली नहीं मोड़दा। ते कमी किस गल दी हुंदी? कमी मनुख दी अपनी है।
सतगुरु पातशाह पावन बाणी च कहते ने भुख बहुत वड्डा दुख। अज हर इंसान तुहानूं दिसेगा किसी न किसी गल की भुख लैके घूम रहा। गुरुदेव पिता पावन बाणी च गल कहते ने, मन भुखा भुखा मत करो, मत तू करो पुकार, भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार, जिन उपाई मेदनी सब सह दे आधार। जिन्हें सृष्टि नूं पैदा किया वो आसरा भी तो दिंदा है ना। इस करके तू मत अपने अंदर भुख नूं रख, वो तैनूं तृप्त कर देगा। उहदे नाल जुड़। गुरु साहब दे बचन ने, कर सेवा पार ब्रह्म गुर। गुरु दी गुरु दे दर ते परमेश्वर दा रूप जान के गुरु दी सेवा कर। ते फिर सतगुरु पातशाह कहते ने, भुख रहे ना काई। तैनूं कोई भुख नहीं रह सकती, कोई भुख नहीं रह सकती। काई का मतलब है कोई भी भुख तैनूं नहीं रह सकती, चाहे वह धन की है, चाहे पुत्र की है, चाहे मान प्रतिष्ठा की है। क्योंकि जिहदे हिरदे च नाम आ गया, गुरु कोलों की मिलता है? नाम। गुरु तुहानूं ईश्वर नाल जोड़ता है। नाम का मतलब है ईश्वर। गुरु कोलों ईश्वर मिलता है, गुरु ईश्वर नाल मिला दिंदा है। तो जदों गुरु तुहानूं नाम नाल जोड़ेगा तो बाणी दे बचन ने, जिस नाम हृदय सही वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा। तुसी नित पढ़ते हो, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करांते तिनके काज सवारता। वो तुहाडे अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। भुख किवें रहेगी? वो भुख मुटा दिंदा है, कोई भुख रहन नहीं दिंदा। साहब सतगुरु पातशाह जी कहते हैं कि भुख जिहड़ी है वो ईश्वर दे नाम नाल मिट जाती, पर वाहिगुरु तेरे ते कृपा करके तैनूं नाम जपण दी भुख ला देवे। जदों तैनूं नाम जपण दी भुख लगेगी तां तुसीं रोजाना पढ़दे हो, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चली है दुख। जदों तू नाम नूं जपेगा, नाम रूपी भोजन नूं खाएगा, तो तेरी भुख तो मिटेगी मिटेगी, तेरे दुख भी चले जाएंगे। गुरुदेव पिता पावन बाणी च कहते ने, दुख विछोड़ा एक दुख भूख, ते तीजा दुख गुरबाणी ने कहा एक दुख साकत वार जमदूत। तकड़ा जमदूत मौत दा देवता, जिस दी ये ड्यूटी है कि जदों तुहाडा समा खत्म हो गया, उन्हें आके ईश्वर दे दर तो तुहाडे शरीर दे कड़ाके पा के इनू तोड़ मरोड़ के इहदे विचों प्राण कढ़ के ले जाने ने। ये उहदी जम दी ड्यूटी है। गुरबाणी दे बचन ने, जित दिहाड़ै धनवरी, साहे लय लखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा, मूँह दे खालै आए। हुण तां जम तुसीं कन्नां नाल सुणदे ना, जम हुंदा है, पर याद रखियो जदों व्यक्ति दा अंत समा आउंदा है, वो जम आके दर्शन दिंदा है कि मैं आ गया हाँ। मलक जे कन्नी सुनीदा, मूँह दे खालै आए। ते करदा की है? जिंद नमाणी कढ़ी है, हड्डां कू कड़काए। कड़काए का मतलब है कड़ाके पा के त्रोड़ मरोड़ के इन्हां हड्डां विचों प्राणां नूं कढ़ के लै जांदा है। तुहाडा शरीर प्राणां दे आसरे चलदा है। गुरुदेव पिता कहते ने, जिंद नमाणी कढ़ी है, हड्डां कू कड़काए, साहे लिखे न चलनी, जिंदू को समझाए। जिंद वहुटी मरण वार, लै जासी परनाए, अपन हथी जोल कै कह गल लगे ताए, फरीदा किड़ी पवंदई, खड़ा ना आप मुआए। जदों आवाज़ वजेगी, जदों समा हो जाएगा, फिर इस संसार ते कोई टिक नहीं सकता।
इस संसार तो जाना ही पेगा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मौत। ਤੇ मौत ਦਾ डर हर व्यक्ति ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ मौत ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, मौत ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ मौत ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਉਸਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਥੀਰ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਆਏਗੀ ਮੌਤ, ਆਏਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਆਏਗੀ ਮੌਤ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਮੇ ਤਾਂ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲੈ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੰਗਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੰਗਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ। ਬਾਹੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਨ ਹੀ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਮਦ, ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਛਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਲਾ ਹੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ ਹੋਆ ਤਿਸੇ ਕਾ ਭਾਣਾ।
पर याद रख इनू मौत ना कहीं कि मौत है। फिर तुसीं कहोगे की है? गुरु साहब कहते एक खेड है मालक दा, आवन जान एक खेल बनाया आग्याकारी कीनी माया। एक खेल है मालक दा रचिया होया, जीवां नूं भेज दिंदा, जीवां नूं बुला लैंदा। एक खेड है संसार बाजीगरी, संसार कबीरा चेत ढाल पासा। बाजीगर दी बाजी वांग एक खेल है। ते साहब सतगुरु पातशाह जी कहते ने इस संसार नूं छड्ड के तू एक दिन चले जाना है, तू गुरु कोल आना है ते मरना सिख लै गुरु तो कि मरना किवें है। मरना तो सीखना है, सारा संसार मरदा जांदा है। गुरुदेव पिता ने बचन कहे बाणी विच कहते मरता मरता जग मूआ मर भी ना जानिया कोई। ऐसी मरनी जो मरै बहुत ना मरना होए। वो कैसी मरनी है जिहदे मरण तो बाद फिर मरना नहीं हुंदा। कैसी मरनी है? याद रखो वो ऐसी मरनी है जिवें एक बूंद किसी सागर तो थोड़ी दूर होवे वो जींदी, तो जदों विच मिल गई तो तुसीं तो कहोगे मिट गई। मिटी नहीं, सागर बन गई। असी इवें ही अकाल पुरख वाहिगुरू दा चिंतन करके उहदे विच अभेद होना है। सतगुरु दी पावन बाणी दे बचन ने कि ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। फिर मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। फिर आउण जान मुक जाएगा। वो है असली मौत। जो जीवत मरना जाना सो पंच सैल सुख मान। तो धन गुरुदेव पातशाह कहते ने ये मौत का दुख मिट जाता है। कोई मौत का भै नहीं रहिंदा जदों अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम जपदे हो। मौत कोई चीज़ नहीं। गुरबाणी पढ़न वाले गुरसिखा, गुरु नूं मौत का नाम क्यों लैना पिया? क्योंकि तू तेरे शब्द बनाए ने कि फलाने की मौत हो गई, गुरु नूं कहना पिया मौत हुंदी। पर जदों गुरु नूं पढ़ेगा, गुरु तो कहता नह किछ जन्मै नह किछ मरै, आपन चलत आप ही करै। मालक दे कौतक ने, जिन्हां कौतकां नूं वो आप करदा ते तेरी समझ विच नहीं आउंदे। धन गुरु पातशाह ने पावन बाणी च कहा कि मौत का कोई दुख रब दे प्यारे नहीं मनते। उन्हां नूं मौत की परवाह नहीं। वो हर समय बिस्तरे बन के तैयार रहिंदे ने कि मालक का दिता होया शरीर है, किराए दे मकान च रह रहे हैं, कदों मालक कह दे मकान छड्ड दे, खाली कर दे। महात्मा बुद्ध जिन्हां ने बहुत सारी दुनिया नूं अपने समय विच भिक्षु बनाया, उन्होंने रब की गल नहीं की। उन्होंने कहा कि जिहड़ा इंसान है ये रोगी है, इहदे रोग का खात्मा करने लई इहनूं औषधि की लोड़ है। गुरु साहब ने भी बाणी विच बचन कहे, ते बचन की सन गुरु दे कि संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना। ते महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि संसार रोगी है। याद रखियो गुरबाणी दे बचन ने रोगी धरत आकाश नखत्रा कहने लगे धरती ते रहने वाले जीव, आकाश ते रहने वाले जीव, सारे नक्षत्रां ग्रहां विच रहने वाले जीव, ये सारे दे सारे रोगी ने। रोगी धरत आकाश नखत्रा खंड पताल से रोग भरे। इथों तक भी बचन कह दिते, कहते जो जो दीसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। ये सारे रोगी ने। तो याद रखियो गुरुदेव पिता ने पावन बाणी च बचन कहे कि इस संसार नूं रोगी नूं नाम रूपी दवाई की लोड़ है। जदों इहनूं नाम की दवाई मिल गई, वो नाम की दवाई नाल की होएगा? हर जप जप औखद खादियां सब रोग गवाते दुखां घाण।
ਇਹਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी इस माहे। इस माहे का मतलब ये नहीं कि रोग विच दारू है। जेड़े व्यक्ति दे अंदर हौमै दा रोग है, दारू भी उस व्यक्ति दे अंदर ही है उस रोग दी। ते दारू की है, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। कहे नानक सुनो जनो इत संजम दुख जाए। चौथा जेड़ा दुख सतगुरु ने कहा वो बचन कहे, एक दुख रोग लगा तानत आए। तानत आए शरीर दा रोगी हो जाना। याद रखियो मन दे रोग अलग ने, शरीर दे रोग अलग ने। जदों व्यक्ति सरीरक तौर पर रोगी हो जाए उदों बंदे दा मन दुखी हो जाता है। सरीरक तौर पर रोगी मनुख अमृत वेले जाग नहीं सकता, इशनान पानी नहीं कर सकता, बाणी नहीं पढ़ सकता, सेवा नहीं कर सकता, सिमरन विच जुड़ नहीं सकता, क्योंकि तन का रोग उन्हें परेशान करता है। हौमै तन का रोग नहीं है, वो मन का रोग है। साहब सतगुरु पातशाह जी कहते हैं, एक दुख रोग लगा तानत हाए। शरीर का रोगी हो जाना ये भी दुख है। कदे रोग कोई एक तरह का तो है नहीं, अनंत तरह के शरीर के रोग ने। छोटे छोटे रोग तो वड्डे ऐसे रोग जिन्हों का इलाज ही कोई नहीं। ऐसे रोग भी मनुख ने अपने समय विच कुदरत नाल लड़न का बड़ा यतन किया है, पर कुदरत इस तो हर बार जित जाती। महात्मा बुद्ध जिन्हों ने संसार नूं कहा रोगी है, अज वो चले जा रहे हैं तो एक नदी के किनारे ते कुछ बच्चे गिले रेते नाल खेड रहे हैं। बच्चे की करते हैं, रेत इकट्ठी करते हैं, उहदे थले पैर पाउंदे ने, उत्ते रेत पा के उन्होंने थप थपाते हैं, ते पैर बाहर खिंच लेंदे ने, ते कहंदे ने घर बन गया। तुसीं भी खेडते रहे हो ना, घर बन गया। ते जे एक व्यक्ति का पैर दूजे बच्चे दे बनाए घर ते टिक जाए तो फिर लड़ाई हुंदी, घसुनमुखी चलती, कपड़े पाड़ते, घरां लई लड़ते। महात्मा बुद्ध खड़े देख रहे हैं, उन्होंने जितने चेले सन उन्होंने नहीं पता भी की देख रहे हैं। वो तो एको ही गल सोचते हैं बच्चे खेड रहे हैं, पर महात्मा बुद्ध बड़ी गहराई विच उन्होंने वेख रहे हैं। शामां पै गई, शामां पैण ते नगर नाल सी पिंड दे किसी व्यक्ति ने आवाज़ मारी, बच्चे आ जाओ वापस, हनेरा होने वाला है। वही बच्चे जेड़े घर बनाउंदे, दूजे दा पैर टिक जाण ते उहदे नाल लड़दे, कपड़े पाड़दे एक दूजे दे, वही बच्चों ने ताड़ियां मारियां, कलकारियां मारियां, सारे बनाए घरां उत्ते टप्पे, सारे बनाए घर ढा दिते, ते घर ढा के नगर वाल नूं दौड़ गए। जदों दौड़ गए तो महात्मा बुद्ध चल पे। जदों चले तो उन्होंने चेलियां सवाल कर दिता, महाराज की देख रहे सो? इन्नी देर रुके रहे, कहते संसार का तमाशा देख रहा सा। ये बच्चे ने ये घर बनाते सन, तो वड्डे भी घर बनाते ने, ये भी घर खातर झगड़ते ने। तुसीं वेख्या इन्हों झगड़दियां, तो वड्डे भी घर खातर झगड़ते हैं। इन्हों जदों समा हो गया, किसी ने आवाज़ दी तो आ जाओ वापस, तो सब चले गए।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ ਅਨੰਤ ਹੋਣ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਰੋਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਕਾਹੂ ਜੋਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ। ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕਹੂ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।